السلام علیکم پاکستان خاص طور پہ شہری کے بعد الیکشن آ رہے ہیں، پھر تھپڑ کھانے ہیں، پھر ذلیل ہونا ہے، پھر خوار ہونا ہے، یا ووٹ صحیح طرح سے دینا ہے۔ اگر آپ صحیح طرح سے ووٹ دو گے تو آپ کے کام بھی ہوں گے، ورنہ ویسی لائن میں کھڑے ہو کے ذلیل ہوتے رہو گے، پانی کے لیے، بجلی کے لیے، نوکری کے لیے، صحت کے لیے، روڈوں کے لیے، گٹروں کے لیے، یا اپنی زندگی کچھ بدلنا ہے۔ اچھا، وہ آدمی بیوقوف ہے جو غلطی پہ غلطی کرے، اور وہ آدمی عقلمند ہے جو غلطی کو سدھارے۔ اگر آپ نے غلطی پہ غلطی نہیں کرنی تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلے 5 سال میں کہ جو لوگ آپ پہ حاکم رہے یا مسلط رہے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا۔ تو سب سے بڑی حکومت تو آپ کی پیپلز پارٹی کی تھی، جس کے لیے آج بلاول تو شور مچاتا پڑ رہا ہے پورے کراچی میں اور سندھ کے اندر کہ میں کراچی کو ٹیک اوور کر لوں گا۔ مگر کیا آپ بھول گئے ہیں کہ کراچی کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے سی ایم کے تھرو 2010 سے، یعنی کہ جب سے کہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ موجود رہی۔ بھلے ایم کیو ایم اس کی الائی تھی، مگر آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح 18ویں ترمیم کے بعد جو سیبٹاج کر کے لوکل باڈیز امینڈمنٹ کو سیبٹاج کر کے، اور میئر کے الیکشنز کے بعد میئر کو اپوائنٹ نہ ہونے دے کے کس طرح آپ کی مینڈیٹ کا استحصال کیا۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کراچی جس نے پاکستان کو 30,000 سے زیادہ ارب کما کے دیا ہے اتنے سالوں کے اندر، پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں، اور جس پیپلز پارٹی کو 22,000 ارب روپے سے زیادہ ملا سندھ میں، اس نے کراچی پہ ایک ڈھیلے کا خرچہ نہیں کیا۔ آج کس منہ سے پیپلز پارٹی یا بلاول یا اس کے چیلے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں، کیونکہ جو آپ کے پاس بچا ہے لگتا ہے وہ بھی ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ کے لیے صحیح ہیں، کیونکہ اگر صحیح ہوتے تو یہ کام کر چکے ہوتے، آج آپ کو یونیورسٹیز بنا کے دے چکے ہوتے، آج آپ کو روڈیں بنا کے دے چکے ہوتے، ان کو ہاسپٹلز بنا کے دے چکے ہوتے۔ انہوں نے نہ صرف کہ شہری سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں بھی کچھ نہیں کیا، پورے سندھ میں کچھ نہیں کیا۔ تو اگر آپ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے تو پھر آپ اپنی آنے والی قسمت کے خود ذمہ دار ہیں۔ دوسرا جو آپ پہ حکومت رہی انڈائریکٹلی، وہ پی ٹی آئی کی رہی۔ خیر پی ٹی آئی تو مجھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے نام سے الیکشن نہ لڑے، مگر اس کے بہت سارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ لڑنے کا ضرور سوچ رہے ہیں، اور آپ سے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس خواب میں دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے شاید فکر میں ہوں۔ مگر یہ نہ بھولیں کہ عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر تھا، اور جس نے ان کے درمیان میں سے، یعنی کہ اس نے گورنر سندھ کراچی سے پی ٹی آئی کا، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا، اور بہت ساری منسٹریز پی ٹی آئی کو دی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اس نے اور اس کی ٹیم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا تو بتا دیں، کوئی یونیورسٹی بنوائی، کوئی کالج بنوایا، کوئی نوکریاں دلوائیں، کوئی روڈیں بنوائیں۔ اچھا، اب آپ ہی کہیں گے یہ کام تو پیپلز پارٹی کا تھا، تو پیپلز پارٹی کا تو معاوضہ میں ویسے ہی کر چکا ہوں۔ تو نہ پی ٹی آئی اتنے پاورفل میں ہونے کے باوجود نہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے کچھ کر سکی، دونوں فیل۔ جماعت اسلامی جو بلدیات کا الیکشن اتنے زور و شور سے لڑ کے اوپن گراؤنڈ ہونے کے باوجود بامشکل جو ہے اس نے اپنے کئی جگہوں پہ جو ہے چیئرمینز یا کونسلرز الیکٹ کروائے ہیں، پچھلے 1-1.5 سال میں بھی کوئی بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف شور شرابہ کرنے سے، دھرنے دینے سے، یا ریلیاں نکالنے سے، یا جمعے کے بعد پیمفلیٹ بانٹنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جو آپ سے سنسیئر ہے، جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کون ہے جو آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ 5 سال جو آپ کے پچھلے گزرے یا اس سے پچھلے 10 سال گزرے وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں، اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ وہی روک سکتا ہے جو آپ کے شہر سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے درمیان میں سے ہو، جو آپ کے شہر کا ہو، اور جس نے ایک ٹریک ریکارڈ بنایا ہو۔ اب آپ کہیں گے میں بائسنس کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے ثابت کر دیں کہ میں مصطفیٰ کمال کی سپورٹ کیوں نہ کروں۔ اور چونکہ مصطفیٰ بھائی ایم کیو ایم میں ہے تو میں اس ایم کیو ایم کی جس میں مصطفیٰ موجود ہے، میں اس کی سپورٹ کیوں نہ کروں۔ کیونکہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ ایک 33 سال کا آدمی میئر بن کے کراچی کو اتنا کچھ دے جاتا ہے کہ وہ ورلڈ کا نمبر 2 میئر پہ آ جاتا ہے، اور آج مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ ورلڈ کے باٹم 2 میئر میں بھی نہیں آ پاتے، جبکہ ان کی پیچھے پیپلز پارٹی جیسی حکومت موجود ہے۔ ان کے اوپر وہ پریشرز نہیں ہیں جو ایم کیو ایم کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو دنیا خوش نہ آپ خوش، اور نہ انٹیریئر سندھ خوش۔ میں کیوں نہ کہوں کہ مصطفیٰ کمال نے سیاست میں کراچی کے اندر آ کے وہ کچھ کر دیا جو کراچی کے بہت سارے لوگ باشمول جو پیپلز پارٹی کے اندر ہیں، جو ناراض ہو کے ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی میں چلے گئے، یا وہ ینگسٹرز جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ایم کیو ایم کی ماضی کی سیاست سے تنگ آ کے، اور وہ جماعت کے لوگ جو ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اس خوف کے بت کو کراچی میں توڑا جس کی وجہ سے کراچی کے اندر اتنی خون ریزی ہوتی تھی، اور مہاجر قاتل اور مہاجر مقتول ہوتا تھا۔
ये आप कैसे भूल सकते हैं कि उसी मुस्तफ़ा कमाल ने आपके शहर के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल रुकवाई, वायलेंस रुकवाने के बाद उसी मुस्तफ़ा कमाल ने आपके 700 से ज़्यादा लापता लोगों को निकलवाया, जो किसी और कौम का बंदा नहीं निकलवा पाया है। उसी मुस्तफ़ा कमाल ने अपने एफर्ट से, इवन में एमक्यूएम से आने से पहले से, किस तरह 53 सीटों का लोकल बॉडीज़ में इजाफा करवाया, 140A पे लड़ाई ली, झगड़ा किया, और उसी मुस्तफ़ा कमाल ने फिर एमक्यूएम में आने के बाद एमक्यूएम को रिफॉर्म किया, एक नया फेज़ दिया। एमक्यूएम जो सिर्फ उस वक्त टीवी बुलाई जाती थी जब कराची में वो गटर में डूब के मर जाए या करंट लग के मर जाए, रोड टूटने से मर जाए, एमक्यूएम को दोबारा, और कराची को यानी दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स के पराये पे डाला और सेंसस पे लड़ाई ली। डीलिमिट आपके 70-78 हज़ार लापता लोगों को दोबारा सेंसस पे काउंट करवाया, शहरी सिंध के प्रपोर्शन को बढ़वाया, डीलिमिटेशन करवाई, और दोबारा कराची की सियासत को दुनिया के मैप पे डाल दिया कि आज शहबाज शरीफ भी यहाँ से लड़ना चाहते थे। तो ये आपको सोचना है कि जब तक कराची नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होगा, तब तक नहीं होगा कि जब तक मुस्तफ़ा कमाल जैसी रिप्रेजेंटेशन या एमक्यूएम जैसी रिप्रेजेंटेशन नेशनल में आपको सपोर्ट ना कर रही हो। आप ये ना भूलें कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने यानी इमरान ने यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद यहीं की सीट को सरेंडर कर दिया था, और शहबाज शरीफ तो जीते नहीं थे, उस दफ़ा फिर उन्होंने फैसला कर लिया नहीं लड़ने का, और बिलावल जो थे वो हार गए थे, और इस दफ़ा तो वो लड़ ही नहीं रहे। भुट्टो खानदान का कोई भी आदमी इस दफ़ा कराची की किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो आपकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो आपको रिप्रेजेंट करने जा रही है वो मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप है, और वो ऑफ कोर्स एमक्यूएम की लीडरशिप है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के अंदर है। तो ये चीज़ सोच के कि आपको सही लोग रिप्रेजेंट करें, जिनका डिलीवर्ड ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो बगैर पावर में भी आपके लिए इतना कुछ हासिल कर सकें, उनको लेके आए, ना कि उन पे तकिया करें जो सिर्फ बातें करते हैं। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, सच तो यही है कि आपके पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है, और वो मुस्तफ़ा कमाल का है। और वो इसलिए क्योंकि इस शहरी सिंध का बेटा जो उसको बना चुका है, जो उसको आगे बनाना चाहता है, उसके साथ वो बेहतरीन टीम है जो आपको इस शहर को बेहतर करके देगी। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई वो तो लोकल बॉडीज़ भी नहीं आ रहे, वो तो नेशनल असेंबली की इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल जिसने एक बात पे बात की है, और एमक्यूएम ने कि हमसे मंशूर पे लड़ाई करेंगे, हमें वज़रातें नहीं चाहिए, और अगर ऐसी बात होती तो मुस्तफ़ा कमाल से पिछले इलेक्शन में पीएसपी के साथ इलेक्ट हो गए होते। अगर वो नेशनल असेंबली बैठ के आपका मुकदमा लड़ेंगे तो आपको आर्टिकल 140A के तहत आपके हकूक़ क्यों नहीं मिलेंगे, आपको एमक्यूएम के मंशूर के तहत आपके हकूक़ क्यों नहीं मिलेंगे। अभी तक आपका केस कोई नहीं लड़ता ना, और जो पहले लड़ने वाले थे वो आपका नहीं, वो अपने ज़ात का केस लड़ रहे थे, तो फ़र्क है। तो मैं आज उन तमाम लोगों से जो एमक्यूएम से नाराज़ होकर पीटीआई में चले गए थे, जो नाला होकर पीपल्स पार्टी में चले गए थे, या वो लोग एमक्यूएम के या मुहाजिर जो घरों पे बैठे रहे, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी तकदीर बदलने के लिए आपको ज़ाती अनापरस्त लोग नहीं चाहिए, जो पाकिस्तान में आके भी डरते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं, कमज़ोर करने के ख्वाब देखते हैं। आपको ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के पाकिस्तान को मजबूत करें, और पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलके, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आपके मसाइल हल करें। ये 700 लोग ऐसी हवा से बाहर नहीं आ जाते, ये डीलिमिटेशन ऐसी नहीं हो जाती, ये सेंसस आगे नहीं ऐसे पोस्टपोन्ड हो जाते। ये ऐसे और बहुत सारे काम जो बग़ैर पावर के वो तभी हो सकते हैं जब आपके स्टेट के साथ अच्छे मरासिम हों। हमने ये चीज़ सीखनी पड़ी मार खा के, जो बाकी कौमों ने बग़ैर मार खाए शायद पहले सीख ली हो, और या अब इतने ताकतवर हो पीपल्स पार्टी की तरह, या शायद दूसरी पार्टियों की तरह कि वो अब डरते नहीं हो। मगर हम चूँकि पेट्रियट्स हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि स्टेट के साथ मिलकर हमने काम करना है, और उसको बहुत अच्छी तरह से करीने के साथ मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई ने किया, जिसके रिज़ल्ट बगैर पावर के नज़र आ रहे हैं। इमेजिन करें अगर उनके पास पावर आ जाए तो कितना कुछ आपके लिए कर सकते हैं। शायद आपको दोबारा लग के पानी ख़रीदना ना पड़े, आपके शहर में अमन हो जाए, आपके गटर की लाइनें बन जाएँ, आपको नौकरियाँ मिल जाए, स्कूल मिल जाए, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाए, और टेक्नोलॉजी पार्क्स मिल जाए, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आपका राइट आपको मिल जाए, और दोबारा आपको किसी और के आगे जलील ना होना पड़े। किसी और से मतलब समझे ना मैं क्या बोला हूँ, वो जो आप पे हुकूमत करते हैं और वीकेंड पे छुट्टी पे चले जाते हैं। सोचना आपने कि आपने अपनी तकदीर बदलनी है, अपने शहर की तकदीर बदलनी है, या अपनी ज़िद में दोबारा किसी ऐसे आदमी को वोट दे देना है जो आपके लिए कद्दू कुछ नहीं कर पाए। सोचिएगा ज़रूर, वोट इस्तेमाल कीजिएगा और सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा। मैं मुस्तफ़ा कमाल अनीस भाई की जैसे एमक्यूएम को वोट डालूंगा।
پاکستان زندہ باد.